আসসালামু আলাইকুম and good morning. আজকের আমাদের একটা স্পেশাল ওয়ার্কশপ যেটা আমরা মিডওয়াইফদের জন্য তৈরি করেছি। আপনারা জানেন যে আপনাদের সাথে অনেক এর আগেও প্রোগ্রাম করেছি আমরা মিডওয়াইফদের সাথে, তবে এটা একটু ব্যতিক্রম। এটা একটা ওয়ার্কশপ অন মিডওয়াইফস রোল ইন দি প্রিভেনশন অফ মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন ভাইরাল হেপাটাইটিস। সো আমি আজকের প্রোগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছি। আমি জুনাইদ পাইকার, চিফ কোঅর্ডিনেটর ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। শুরুতে আমি মিডওয়াইফ সোসাইটি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আসার জন্য প্রোগ্রামে। আপনাদের অংশগ্রহণ ছাড়া প্রোগ্রামটা সম্ভব ছিল না। এরপর আমাদের অবস্টেট্রিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলজি সোসাইটি বাংলাদেশের সদস্যরা যারা এসেছেন তাদের সবাইকে স্বাগতম। আমাদের আজকের প্রোগ্রামের স্পেশাল গেস্ট রাহাতা রানুর এখন এসে পৌঁছাননি, আশা করি উনি চলে আসবেন। এবং আজকের একজন বিশেষ গেস্ট, আই লাইক টু থ্যাংক অ্যানা Ugglas for your presence. It's really amazing for us because such a resource person like you with us to inspire us in this initiative, and we're really thankful to you. And I hope that in your inclusion it will enlighten our today's program. Thank you. And also we have our chief guest, Professor Dr. MD Nazmul Islam sir with us, the Director, Disease Control and Line Director, Communication Disease Control, CDC, DGHS. Sir, thank you very much for your precious time, and it's really an honor for us to have you with us. এখন আমি অনুরোধ জানাবো বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তাম্মিম আক্তারকে তার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। I would like to thank Liver Foundation for arranging such an important and workshop that is really will be effective, that Liver Foundation and Bangladesh Midwifery Society will be working with together for preventing the hepatitis B from mother to child immediate after birth. Midwives has very important role, and also they can play an important role to prevent the hepatitis B immediate after birth, as the normal delivery, maximum normal delivery is done by midwives. So if they aware the mother from the antenatal level and also in the labor room for getting the vaccination immediate after birth within 24 hours of birth, then the transmission of hepatitis B from mothers to baby will be prevented, I think. And we will be grateful if we can we get a chance to work with Liver Foundation collaboratively. Then midwife will have a great role, and also they will be great, will be doing great, I think. Thank you so much. Now I like to request Professor Saleha Begum Chowdhury, Madam, Vice President, OGSB. Assalamu alaikum and very good morning to everybody. Respected Professor MD Ali, Secretary General, Liver Foundation. Actually, in fact, Professor Mohamamd Ali, when I was intern, he was my assistant register in surgery ward. I like to thank National Liver Foundation of Bangladesh, mainly, who organized this program on workshop on midwife roles in the prevention of mother to child transmission of hepatitis B virus. Actually, I am on behalf of OGSB, working as a vice president. Our society has started its work since 1972, just after liberation, and working for long times. And this is a very vibrant society. We have 19 branches across the country. They are working, all are specialists. We have more than 3,000 members in the country, and we are actually working, and we have a remarkable contribution in the reduction of maternal mortality and neonatal mortality in the country in last 2 decades. Today's topic is very time demanding because this is a very critical issue, that is chronic. We all know Professor Mohamamd is here, so I actually want to say a little. That is a very critical issue. Transmission of hepatitis B virus, that is a vertical transmission from mother to
child, because chronic hepatitis B virus is a killer disease, we all know, because it causes serious liver disease, as well as cause that is fibrosis, cirrhosis of liver, hepatocellular carcinoma, and death. So that and the main problem, the challenges, that is vertical transmission. More than 90% sufferers, actually the source of infection is vertical transmission of hepatitis B from mother to child, and maximum more than 95% transmission occur at birth and early childhood. So in this area, actually OGSB has developed protocol and guideline how to manage hepatitis B positive pregnant women during pregnancy, during labor, and during postpartum. As well, and today's program, actually the main I think the midwives, they are the resources that to provide maternity care. And in the other part of the world, actually midwifery led maternity care is almost established in many countries. And in our country also, government is working or has program to establish midwife-led service, maternity service under the doctors initially. So far we are getting the trained midwife that will work in the labor room, and as well as during pregnancy, as well as and postpartum. So ANC actually antenatal, this period is a key period. That is the key. I think this is one opportunity that midwife can counsel with the pregnant woman. If we can deploy the midwives in ANC, delivery room, and PNC, then they at least all pregnant women should be screened for hepatitis B virus, SBS, AG, antigen at booking visit. So midwives can counsel with them, can convince the patient, as well as if found positive, SBS positive, whether carrier or active stage, they can in fact counsel with the patient that, or can refer the patient to the hepatologist for active management if needed. And if she is only carrier, in that case they also counsel with them to take vaccine. That is, the vaccine is essential at birth of a baby, and also immunoglobulin, because combination of vaccine and immunoglobulin within 12 hours of birth can prevent vertical transmission, or can reduce vertical transmission from 90 in women with HBE positive to almost less 1%. So this is a big achievement if you can implement that, or if you can today's program. Actually we are very happy that OGSB, National Heart Liver Foundation, as well as midwives, all we are set together to have to form or to structured program how to reduce the vertical transmission from mother to child by utilizing our this source. এখন আমি অনুরোধ জানাবো আনিসুর রহমান স্যারকে হেপাটাইটিস নিয়ে একটা ব্রিফ করার জন্য। So viral hepatitis in Bangladesh, it is a common disease. The liver is the largest organ, মানে কি সবচেয়ে বড় অর্গান আমাদের শরীরের মধ্যে। এটা কোথায় থাকে? It is the right upper abdomen, আমাদের পেটের ডান পাশের উপরের দিকে। আর এর ওয়েট কত? অ্যাবাউট 1.5 কেজি। আর এটা কি ইম্পর্টেন্সটা কি? ইট ইজ এ ভাইটাল অর্গান। অ্যান্ড লিভারের কাজটা কি? মেইনলি কিন্তু এটা ব্লাড প্রসেসিং ফ্যাক্টরি বলা হয় একে। ইটস এ ব্লাড প্রসেসিং ফ্যাক্টরি। এটা ব্লাডকে প্রসেস করে, পিউরিফিকেশন করে, এবং
ইট ক্লিনস দ্য ব্লাড, মানে ব্লাডকে বললাম যে পরিষ্কার করে। ইট রেগুলেটস ডিফারেন্ট হরমোনস, বিভিন্ন আমাদের শরীরের মধ্যে যে বিভিন্ন হরমোন এটাকে রেগুলেট করে হলো একটা সেন্ট্রাল পার্ট প্লে করে লিভার। আর লিভারের থেকে অনেক কিছু তৈরি হয়, তার মধ্যে হচ্ছে ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো তৈরি হয় এখান থেকে। কতগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন তৈরি করে লিভার, যেমন সিরাম অ্যালবুমিন। অ্যালবুমিন আমাদের শরীরের যে পানির ভারসাম্যটা রক্ষা করে হলো অ্যালবুমিন। তাছাড়া আমরা আগেই বললাম যে ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো কিন্তু সবই তৈরি হয় লিভার থেকে। সেজন্য যদি লিভার ফাংশন খারাপ হয়ে যায় তখন এই জিনিসগুলো তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর একটা হলো আর একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হলো লিভারের, যে ইট মেনটেন্স দ্য ব্লাড সুগার হেমোস্ট্যাসিস, মানে ব্লাড সুগার লেভেল কম বেশি করার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট প্লে করে। যখন আমরা না খেয়ে থাকি তখন কিন্তু লিভার থেকে সুগারটা এসে আমাদের এই ঘাটতিটাকে পূরণ করে। সেই জন্য আমরা এক কথায় বলি লিভার ইজ এসেনশিয়াল ফর লাইফ। মানে আমি আগেই বললাম যে এটা একটা ভাইটাল অর্গান, এর বিপত্তি দেখা দিলে লাইফ থ্রেটেনিং প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে। সেই জন্য লিভারটা এত ইম্পর্টেন্ট। লিভার ডিজিজের অনেক কারণ আছে, তো আমরা উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট ভাইরাল হেপাটাইটিস, ভাইরাস জনিত রোগ দিয়ে যে লিভার আক্রান্ত হয়, আমরা সেটা নিয়ে বেশি কনসার্ন। এখন সবাই বলে যে হেপাটাইটিস হয়েছে, তো হেপাটাইটিস মানেটা কি? আইটিস শব্দটা আমরা মেডিকেল সায়েন্সে সব জায়গায় ব্যবহার করি যে কোনো জায়গায় ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন হলে। তো লিভারে ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন হলে তখন আমরা বলি হেপাটাইটিস। আর কি ভাইরাস দিয়ে সাধারণত আমাদের লিভার আক্রান্ত হয়? সাধারণত হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং হেপাটাইটিস ডি আছে, এটা ইনকমপ্লিট ভাইরাস, এটা বি ভাইরাসের সাথে মিলে আমাদের লিভারকে ড্যামেজ করে। হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ অ্যাবাউট হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড সি? Hepatitis B, about 5 to 5.5% population, our population are suffering for carrying the hepatitis B virus, and hepatitis C number is less than 1% in different statistics. If we consider our whole population, it is more than 160 million. So if you calculate it, about 10 million people, তার মানে 1 কোটির মতো জনগণ হেপাটাইটিস বি অথবা সি ভাইরাস তারা শরীরে বহন করছে। হেপাটাইটিস বি কিভাবে ছড়ায়? দুইটা ভাবে ছড়ায় আমরা বললাম, যে একটা হলো ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন আর একটা হলো হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশন। ভার্টিক্যালটা হলো ওই যে মাদার থেকে চাইল্ড, মানে মায়ের থেকে শিশুদের দেহে যাচ্ছে, আর যেটা হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশন সেটা তো আমরা বললামই যে আপনার টাটুইং, রেজার ব্লেড এসব থেকে, টুথব্রাশ মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। জীবাণুমুক্ত ছাড়া যদি ব্লাড ট্রান্সমিশন, ব্লাড এবং শুধু ব্লাড না, ব্লাড এবং ব্লাড প্রোডাক্ট, যেমন এখন ডেঙ্গুর সময় প্রচুর প্লাজমা এবং প্লেটলেট দেওয়া হয়, তো এগুলোও কিন্তু স্ক্রিনিং করতে হবে, স্ক্রিনিং ছাড়া দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তো সেজন্য এগুলো খেয়াল করতে হবে। হেপাটাইটিস হয়েছে কিনা বা শরীরের মধ্যে হেপাটাইটিসের জীবাণু আছে কিনা এটা জানার উপায় কি? জানার উপায় হলো জাস্ট টেস্ট। এখন বি ভাইরাসের জন্য দুইভাবে করা যায়, একটা স্ক্রিনিং আর একটা হলো এলিজা মেথড। তো স্ক্রিনিংয়ে অনেক সময় একটু ফলস পজিটিভ একটু বেশি আসতে পারে বা ফলস নেগেটিভও হইতে পারে, তো সন্দেহ হলে সেক্ষেত্রে এলিজা টেস্ট করে নিতে হবে তার। আর এভরি প্রেগনেন্ট উইমেন শুড গেট টেস্টেড ফর হেপাটাইটিস বি ডিউরিং অ্যান্টিনাটাল কেয়ার। এখানে আপনাদের রোল সবচেয়ে বেশি, যে আপনার কাছে কোনো প্রেগনেন্ট লেডি আসলে আপনি অন্যান্য টেস্টের সাথে সাধারণ সিবিসি দেন বা দেন, এগুলো দেন, সাথে হেপাটাইটিস বির একটা টেস্ট অবশ্যই দিবেন। কারণ অবশ্যই দিবেন এই জন্য যে এই মায়ের যদি হেপাটাইটিস বি ডিটেকশন হয় তাহলে সেটা প্রিভেন্ট করার একটা অন্যতম দায়িত্ব আপনাদের। তাহলে যদি সে ডিটেকশন হয় তার চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে, এবং যখন ডেলিভারি হবে তখন তার বাচ্চার ভ্যাকসিনেরও ব্যবস্থা আছে, এবং সেটা যদি করা হয় তাহলে এই ট্রান্সমিশনটা 0.5-এর নিচে চলে আসবে, এটা আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। সো প্রোটেকশন এগেনস্ট হেপাটাইটিস বি স্টার্টস অ্যাট বার্থ। আমি ঠিক বার্থ বলবো না, আমি প্রেগনেন্সির থেকেই বলবো যে ইট শুড স্টার্ট ফ্রম দ্য প্রেগনেন্সি। আপনি প্রেগনেন্সির সময় আপনি হেপাটাইটিস বি টেস্ট করবেন। যদি বি ভাইরাস ধরা পড়ে
তার আরও পরীক্ষা করতে হবে, তার ডিএনএ করতে হবে, অ্যান্টিজেন করতে হবে, ওগুলো পজিটিভ হলে তার কারণ ভালো চিকিৎসা আছে, প্রেগনেন্ট অবস্থায়ও মাকে চিকিৎসা দেওয়া যায়। তো চিকিৎসা দেওয়া গেলে সেক্ষেত্রেও ডিএনএ নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং এই মায়ের থেকে বাচ্চার ট্রান্সমিশন রেট অনেক কমে যাবে। আর এরপরে তো ভ্যাকসিন তো আছেই, ভ্যাকসিন তো দেবেনই। আজকের যে প্রতিপাদ্য যে বিষয় সেটা হলো টু রিডিউস দ্য হেপাটাইটিস বি প্রিভ্যালেন্স less than 0.1% or lower in children as at 5 years by screening the mother and by vaccination of infant during the birth. That is এইটা হলো আমাদের main goal বা main target. So in summary we can say we are working for a long time for prevention of mother to child transmission in Bangladesh. It needs a coordinated efforts of government and non-government organizations. Midwives can play, midwives and also the obs and gynae people also can take a vital role to prevent mother to child transmission of hepatitis B, especially in rural Bangladesh. Our health workers and the midwives can take a great role to prevent this hepatitis B transmission from mother to child. So thank you all. Now I'd like to request Professor Mohamamd sir, Secretary General Liver Foundation of Bangladesh, for his keynote speech. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. I am really glad that in this holiday period you have joined this workshop. I am really thankful to our honorable chief guest, Professor Nazmul Islam, Director CDC, DG Health Service. Instead of his very busy schedule, he attended this, and he is the key person, of the control of viral hepatitis in Bangladesh. And another thing, he is taking dynamic steps for control of this killer disease in Bangladesh. I am also thankful to a special guest, Anna of Ugglas, for her kind participation. Professor Sameena Chowdhury of OGSB, Professor Saleha Begum, Faridah Begum, Advocacy lead of International Federation of Midwives, ICM, and Tammim Akter, Vice President, Bangladesh Midwife Society. And really glad that everybody has joined the midwife students and midwives of this. And Professor Anis has told that এমন ভাবে এফোর্ট নিব যাতে বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি 5 বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে 0.1 থেকে কমাতে পারি। যদি অর্জন করতে পারি তাহলে 2030 সাল নাগাদ 90% থেকে 95% ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি কন্ট্রোল সম্ভব হবে, যেটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি। এই জন্য এই ডায়ালগটা WHO প্রচার করে যাচ্ছে। এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা হয়, আগেই বলেছেন যে দুইভাবে একটা হেপাটাইটিস বি ট্রান্সমিট করে, একটা হলো গিয়ে ভার্টিক্যাল মায়ের থেকে সন্তানের, আরেকটা বলে গেলে হরাইজন্টাল। আর হেপাটাইটিস বির কন্ট্রোলটা স্টার্ট হ্যাজ বার্থস, ওই লেবার রুম থেকেই। আর প্রফেসর আনিস বলছেন প্রেগনেন্সি অবস্থা থেকেই, প্রেগনেন্সি অবস্থা, লেবার রুম চিন্তা করেন, এবং জাস্ট এরপরের পিরিয়ডটা এই নেটেল, প্রিনেটেল, পোস্টনেটেল, এইখানেই কিন্তু কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে, এইখানের সব কিছু স্টার্ট হচ্ছে এই হেপাটাইটিস বি। কারণ এইখানেই দেখা গেছে মোর দেন 50% হেপাটাইটিস বি ট্রান্সমিট হচ্ছে। এইখানে যদি এই কন্ট্রোল করা যায় তখনই হেপাটাইটিস বি কন্ট্রোল করা যাবে। আর এটা যদি মিস হয় তাহলে ইউ উইল মিস দ্য টার্গেট। মাদার টু চাইল্ড, মায়ের থেকে সন্তানের যদি কোনো হেপাটাইটিস বি ট্রান্সমিট হয় তার 90% ক্ষেত্রে এটা দীর্ঘমেয়াদী হেপাটাইটিস হবে। আর দীর্ঘমেয়াদীর হেপাটাইটিসের সিকোয়েন্স প্রফেসর আনিস ছবি দেখিয়েছেন, এটাতে লিভার সিরোসিস হয় এবং লিভার ক্যান্সার হয়। আর আরেকটা দিন দেখা গেছে যে অ্যাডাল্ট এইজ যে সময় এই বাচ্চাটা, আজকে যে বাচ্চাটা জন্মিয়েছে, সে অ্যাডাল্ট এইজ এই সময় যদি সে
ডিউরিং বার্থ জন্মের সময় যদি হেপাটাইটিস বি তার তো শরীরে সংক্রমিত হয়, তাহলে অ্যাডাল্ট এইজ যে সময় সে অর্জন করবে, বয়স আসবে, তখন 20 থেকে 25% লিভার সিরোসিস হয় এবং এদের 30 থেকে 35 বছর বয়সে তারা প্রায়ই মৃত্যুবরণ করে। এখন বুঝতে পারছেন এই জন্ম থেকে মানে জন্মকালীন ওদের বার্থের সময় যে ট্রান্সমিশনটা কত মারাত্মক। আর যদি এই সময় ভ্যাকসিনটা দেওয়া যায় তাহলে প্রায় 95% ক্ষেত্রে এটা সুরক্ষা পসিবল। এগুলো আমরা অনেক সময় স্টাডি করেছি। এটা মেরিস্টপসে 800 প্রেগনেন্ট ওমেনদের উপরে স্টাডি করেছি এবং এদের মধ্যে আমরা 2.62% হেপাটাইটিস বি পেয়েছি এবং এদের নবজাতককে আমরা ভ্যাকসিনও দিয়েছি, ইমিউনোগ্লোবিনও দিয়েছি। দেওয়ার পরে দেখা গেছে যে এদের বাচ্চা সন্তানদের আর হেপাটাইটিস বি ট্রান্সমিট হয় নাই। এটা একটা স্টাডি আমরা রোহিঙ্গাদের বেলায় করেছি। যে তোমরা জানো প্রায় আমাদের দেশে প্রায় 1 মিলিয়নের উপরে রোহিঙ্গা আছে এবং এদের মধ্যে প্রায় 60,000 প্রেগনেন্ট উইমেন আছে। তো এদেরকে আমরা একটা স্টাডি করেছিলাম আর এদের মধ্যে দেখা গেল হেপাটাইটিস বি আছে 3% আর হেপাটাইটিস সি 8%। এরাও কিন্তু ট্রান্সমিট করছে, কারণ এখানে আছে আজকে 5 বছরের উপরে। এরাও যদি একজন হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত মা হয়, সে 2-3টা সন্তান আমরা জানি প্রায় এরকম হয়ে যাচ্ছে, দিচ্ছে তারা, পরে প্রেগনেন্সি ডেলিভারি হচ্ছে, মানে বার্থ রেট হাই। তো তারাও কিন্তু এরকম এক মায়ের থেকে 3টা হেপাটাইটিস বি হচ্ছে এবং 3% মহিলাদের হেপাটাইটিস বি আছে। আর ডেঞ্জারাস হলো সি আছে তাদের 8%। এটা ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে, আমেরিকান জার্নালে অলরেডি এটা পাবলিশ হয়েছে। প্রিভেনশন অফ মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন অফ ইন বাংলাদেশ, এটার মধ্যে গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি ছিল, তারপরে হেপাটোলজি সোসাইটি ছিল, তার ব্রাক ছিল, UNFB ছিল, তারপরে মেরিস্টপ ছিল, বাংলাদেশ মেডিকেল স্টুডেন্ট সোসাইটি ছিল। এবং আমরা এই অ্যাওয়ারনেস সৃষ্টি, ক্রিয়েশন অফ অ্যাওয়ারনেস আমরা করার জন্য এবং কিভাবে বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত মার থেকে সন্তানের এটা ট্রান্সমিটটা, হেপাটাইটিস বি ট্রান্সমিশনটা বন্ধ করা যায়, সেটার জন্য আমরা অনেক রকমের ডিসকাশন, রিকমেন্ডেশন নিয়েছি এবং আমরা ওই ওয়েবিনারের যেটা ডিসিশনটা নেওয়া হয়েছিল সেই অনুযায়ী লিভার ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। আরেকটা সার্ভে আমরা করেছি যে যারা গর্ভবতী হচ্ছেন তাদের, গর্ভবতী মহিলাদের হেপাটাইটিস বি এবং সি সম্বন্ধে আইডিয়া, ধারণা খুবই কম। যে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এটা কি আমরা তো জানি না। এটা তো এটাও আরেকটা জিনিস, এটা ভাইরাস সম্বন্ধে তারা ওনারা অজ্ঞ, মানে জানেন না। তাহলে আপনি সেটার জন্য টেস্ট করা, ভ্যাকসিন দেওয়া বাচ্চাকে, এগুলো তো মেসেজটা কনভে করতে হবে। এগুলো হচ্ছে আমাদের এই যে আজকের যেটা আছে গর্ভবতী মায়ের থেকে সন্তানের ট্রান্সমিশন বন্ধ করার জন্য যে সমস্ত অবস্টেকলস, প্রতিকূল অবস্থা, এগুলো কিন্তু আমরা হাইলাইট করতে হবে। প্রতিকূল অবস্থা যদি আমি জানি তখনই আমি ওই জায়গায় আমরা হিট করব, ওই জায়গায় আমরা অ্যাড্রেস করব, ওইটাকে আমরা ওভারকাম করব। যে OGSB's কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে আপনারা HPSAG টেস্টটা লিখবেন। UNFDও আসছিল আমাদের মিটিংয়ে এবং তাদের কাছেও অ্যাডভোকেসিটা করেছি যে আপনারাও এই হেপাটাইটিস বি টেস্টিংটা করাবেন। মেরিস্টপস অলসো ওয়ার্কিং, আমাদের সাথে কাজ করছে, তারাও এটার জন্য ওয়ার্ক করে যাচ্ছে এবং অ্যাডভোকেসি করছে। এখন আসছে মেইন থিং আজকের দিনে, মিডওয়াইফস রোলটা কি হতে পারে, প্রিভেনশন অফ মাদার টু চাইল্ড। আই এম গোয়িং শর্ট। একটা মিডওয়াইফ সাথে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, এটা সব প্রেগনেন্ট ওমেনদের কাছে এক মিডওয়াইফরা যায় আর তারা এই হেপাটাইটিস বির টেস্টিংয়ের মেসেজটা ইজিলি দিতে পারেন এন্টি কেয়ারে। আর হেপাটাইটিস বি পজিটিভ মাদার্সের অ্যাডভাইস করা হবে যে হলেই অন্য টেস্ট লাগবে। তা হেপাটাইটিস বি পজিটিভ আসলেই ওনারা হেপাটোলজিস্ট অথবা গ্যাস্ট্রোন্টোলজিস্টের কাছে অ্যাডভাইস করবেন আপনারা যে তোমরা গিয়ে আরও টেস্ট করো, তোমার এই যে ভাইরাসটা আজকে ধরা পড়লো, আমি বলছিলাম আপনি টেস্ট করছিলেন, এখন যে এটা কি অবস্থায় আছে সেটার জন্য আপনি
একজন হেপাটোলজিস্ট অথবা গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট অথবা একজন কোয়ালিফাইড চিকিৎসকের কাছে, আনকোয়ালিফাইড কোয়ালিফাইড চিকিৎসকের কাছে, হোয়াট এভার অ্যাভেলেবল, তার কাছে যান। গিয়ে আপনি এটার অবস্থাটা জানেন কি অবস্থা আছে, এবং আপনি যেহেতু পজিটিভ হয়ে গেছে এটা কিন্তু মনে রাখবেন আপনার সন্তানকে ভ্যাকসিন দিতে হবে জন্মের 24 ঘন্টার ভিতরে। এই মেসেজটা, একটা টেস্ট, এই কথাটা অ্যাডভাইসটা দিবেন। আর আপনারা ভ্যাকসিনের কথা তো বললামই। আর এরপর আছে মিডওয়াইফ পয়েন্ট অফ ভিউ। মিডওয়াইফ যারা কাজ করছেন তাদেরও তো প্রথমে তো তাদের ভাইরাস স্ট্যাটাসটা জানা উচিত। আপনারও তো শরীরে হেপাটাইটিস বি থাকতে পারে, আপনি ডেলিভারি কন্ট্যাক্ট সময় ব্লাড এবং ব্লাড প্রোডাক্টস, এমটি ফ্লুইড এন্ড আদার থিংসের সিক্রিশনস, ভেজাইনাল সিক্রিশনস, এগুলোর কন্ট্যাক্টে আসছে স্যার, আপনিও তো এটা ট্রান্সমিট করতে পারেন, অথবা পেশেন্টের কাছ থেকেও আসতে পারে, আপনিও তো ট্রান্সমিট করতে পারেন। তাই আপনারও প্রথম এই হেপাটাইটিস বি একটা টেস্ট করে নেওয়া উচিত। আরেকটা কথা আমি বলেছি, আপনার ইমিউন স্ট্যাটাস জানা উচিত। ইমিউন স্ট্যাটাস জানেন আমরা NTHBS করি, আপনার কতটুকু এই হেপাটাইটিস বি শরীরে প্রোটেক্টিভ ক্যাপাসিটি আছে সেটাও জানা উচিত। আজকে একটা আননোন হেপাটাইটিস বি পেশেন্ট আপনি ডেলিভারি কন্ট্যাক্ট করলেন, করার পরে তার রক্ত, এমনিওটিক ফ্লুইড, অন্যান্য সিক্রিশন আপনার গায়ে এসে পড়লো, চুকে এসে পড়লো, নাকে মুখে এসে পড়ে গেল, আপনার একটা কোথাও স্ক্র্যাচ হলো, কোথাও কেটে গেল, তখন আপনার শরীরে এসে গেল। আপনি হয়তো বললেন যে আমি ভ্যাকসিন নিয়েছিলাম, কিন্তু হয়তো ইমিউনিটি ছিল না। আজকেই আপনার এটার থেকেই আপনার এই যে স্পিলেজ হলো, এতে গিয়ে আপনার শরীরে এটা আসতে পারে। তাই আপনার দুটা জিনিস করতে হবে, একটা হলো আপনার টেস্টও করতে হবে, তারপরে আপনি কতটুকু প্রোটেক্টিভ আছেন আপনার শরীরে যদি আসে, তাহলে এটা কতটুকু আপনাকে সুরক্ষা দেবে, সুরক্ষা আপনার কতটুকু আছে সেটা জানা উচিত। তাই এটা NTHBS একটা টেস্ট আছে, ওই টেস্টটা করলে বুঝে না যাবে এটা 100-এর উপরে আছে, তাহলে আপনি সুরক্ষিত, আপনার জন্য আর চিন্তা নাই। যদি কম থাকে আপনি ভ্যাকসিন নিয়ে নেবেন, এটা তো আপনার জীবনের জন্য দরকার। আপনি একটা সুস্থ মানুষ ডেলিভারি কন্ট্যাক্ট করতে গিয়ে হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত হয়ে গেলেন, আপনার তো জীবন আবার সংকটাপন্ন হয়ে গেল। তাই একটা সিম্পল টেস্ট থেকে এই ইনসিডেন্স থেকে এই রকমের সর্বনাশ হতে পারে। আমি জানি, আমি মিডওয়াইফদের সাথে যোগাযোগ করে আমি জানি যে আপনারা 6টা টেস্ট করেন, আলট্রাসোনোগ্রাম এবং CBC, RBS, হেপাটাইটিস বিও করেন। এটাই আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আর কিছু নয়। আই লাইক টু থ্যাংক ইউ, আপনারা যেন এটা করেন, এবং এই 6টা টেস্টের মধ্যে যদি ইনক্লুড আছে, এটা যেন মিস করবেন না, কখনো মিস করবেন না। আর ব্লাড গ্রুপ করেন আর BDRL করেন। তো এই টেস্টগুলো যেন যেটা করে যাচ্ছেন সেটা মনে রাখবেন, এবং সেটার থেকে কখনো এই হেপাটাইটিস বিটা যেন বাদ না পড়ে সেটা করবেন। যদি না করতে চায় লোকে বলবেন, যদি অনেক সময় বলবে, আমি জানি কমনলি বলে আমি কোনো টেস্ট করব না, আল্ট্রাসাউন্ড করব, আপনারা বলবেন না, ঠিক আছে, আল্ট্রাসাউন্ডের সাথে আরও কিছু টেস্ট আছে, ছোটো ছোটো টেস্ট, এই টেস্টগুলো করেন, বিশেষ করে এই স্পেসটা যেন মিস করেন না। এটা 2টা সাকসেস স্টোরি দিয়ে আমি শেষ করব। এই মহিলারাদের হেপাটাইটিস বি ছিল, এবং দে আর আন্ডার প্রিভিলেজ, এরা অত্যন্ত, বুঝতে পারতেছেন, অ্যাফোর্ড করার মতো ক্যাপাসিটি, তারা হেপাটাইটিস বি ট্রিটমেন্ট নেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি তাদের নাই। তারা জাকাত ফান্ডের চিকিৎসা নিয়েছিল, এবং আমরা জাকাত ফান্ডের তাদেরকে প্রেগনেন্ট মহিলাদেরও চিকিৎসা করেছি, বাচ্চাদেরও আমরা ভ্যাকসিন ইমিউনোগ্লোবিনের বন্দোবস্ত করি। আপনারা জানেন ইমিউনোগ্লোবিন ইজ ভেরি কস্টলি, 4,000 না 5,000 না 6,000 টাকা দিয়ে কিনতে হয় একটা ডোজ। যাই হোক, উই আর হ্যাপি যে এই বাচ্চাগুলো আজকে হেপাটাইটিস বি মুক্ত, দে আর ফ্রি অফ হেপাটাইটিস। আরেকটা স্টোরি, এটা গতকালকের রিপোর্ট অন সেপ্টেম্বর 14 to 2023, কালকে, আজকে আছে 14। কি হয়েছে আমি বলি। এক মহিলাটা দেখছেন, সেই মহিলাটা আমার কাছে আসছিল 11 বছর আগে, তার বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরে তার জন্ডিস হয়েছে, জন্ডিস হওয়ার পরে টেস্ট করছে, টেস্ট করার পরে হেপাটাইটিস বি ধরা পড়ছে। এখন মহা সমস্যা হলো হাজব্যান্ড তাকে আর রাখবে না, হাজব্যান্ডের শ্বশুর শাশুড়ি যারা আছে নো, এখন তার চিকিৎসাও নাই, কোনো কিছুই নাই। সে নাম দেখেছে ওইখানে গেলে হয়তো লিভার ফাউন্ডেশন, যখন ইট ইজ এ লিভার ফাউন্ডেশন, আই ক্যান গেট সাম হেল্প। তো আসছে,
এসে তো কান্না জড়িত এই অবস্থা, আমার এরকম জন্ডিস হয়েছে, আমি ডিওকেশন এবং হাজব্যান্ড আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে, আমার কি কোনো কিছু উপায় নেই। টেস্ট করলাম, হাই ভাইরাল লোড অনেক বেশি। আমি বললাম যে তুমি চিন্তা করো না, তোমাকে আমি ঔষধ দেব। আমি এত বেশি ভাইরাল ডোজ আমি টেনোফোবিট দিয়েই আরম্ভ করলাম, হাই ডোজ। শুনলে খুশি হবেন, মনে হয় 1 বছর পরে এই মহিলাটা এই হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসলো। আর হাজব্যান্ডকে বললাম যে তুমি ওরি করার কিছু নাই, তুমি তাকে ডিভোর্সও দিও না, কোনো কিছু করো না, তুমি ভ্যাকসিন নিয়ে নাও। তার টেস্ট করে দিলাম ফ্রি, তার ভ্যাকসিন দিয়ে দিলাম ফ্রি, দিয়ে বললাম যে তুমি ভ্যাকসিন নাও আর তোমরা থাকো, সংসার তোমরা টিকে রাখো, লাইফ নর্মাল পাস করো। 1 বছর না 1.5 বছর আমি ভুলে গেছি। পরে মহিলাটা আবার আসলো, স্যার আমার তো হাজব্যান্ড আসছে, বললো যে হাজব্যান্ড ফ্রি, আমরা ভালো আছি, কনজুগাল লাইফ ভালোই চলছে, আমরা একটু কি বাচ্চাকে সন্তান নিতে পারবো? বলে সন্তান তো নিতে পারবো। বলে না, আমার সিটিতে একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছিলাম, উনি বলছে তুমি যদি সন্তান নেও তাহলে তুমিও মরে যাবে, তোমার বাচ্চাও মরে যাবে, তো এটা কি স্যার ইয়ে? আমি বললাম যে না তো এরকম না, তুমি এক কাজ করো, তোমরা কনসিভ করো, করার পর তুমি প্রেগনেন্সির সময় হবা, তুমি আমার কাছে আইসো। সে আসলো, বলে হ্যাঁ কনসিভ করছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি টেস্ট করলাম, ঠিক আছে, দেখা গেল ভাইরাল লোড হাই। আমি তাকে টেনোফোবিট দিলাম, দেওয়ার পরে আর বলে দিলাম যে সন্তানকে জন্মের সাথে সাথে তুমি ভ্যাকসিন এবং ইমিউনোগ্লোবুলিন রেডি করে রাখবা, দিয়ে দিবা, কোনো কথা নাই। নিশ্চয়ই দিয়ে দিছে। আমার সাথে আর এত বছর, এটা মনে হয় 10 বছর আগের ঘটনা, আমার সাথে আর কোনো দেখা নাই। সে লোকাল ডাক্তারকে দিয়ে তার ভাইরাল অ্যান্টিভাইরাল নেয়, এই সেই। গতকালকে সেই মহিলা এসে হাজির এই বাচ্চাটাকে নিয়ে। সেই বাচ্চা এখন 7 বছরের এবং স্কুলে যায়, ক্লাস 1-এ পড়ে, এবং বাচ্চাটার হেপাটাইটিস বি নাই। একদম শেষে আমি একটা কথা বলে চাই, এটা আমার বড় লাভলি পিকচার। আমি সবসময় আমি ইন্টারন্যাশনালিও প্রকাশ করেছি এবং এমনকি WHO-তেও আমি প্রকাশ করেছি। আজ যে শিশু মায়ের হাসিতে হেসেছে, আমরা চিরদিন সেই হাসি দেখতে চাই। We always like to see the smile of this child who smiles today with her mother. থ্যাংক ইউ স্যার প্রেজেন্টেশনের জন্য। এখন আমি রিকোয়েস্ট করব সামিনা চৌধুরী ম্যাডামকে, ফর্মার প্রেসিডেন্ট OGSB। Assalamu alaikum. Thank you very much for giving me the opportunity to say something in front of you. I have got an opportunity to work in BRAC to develop midwifery curriculum. At that time, it was in 10 years ago. These 18 months, I have a close relationship with midwives. And I'm very much glad that from ICM you came here, and we are very much honored for your presence. আমার ইমিডিয়েট আগে মোহাম্মদ স্যার যে বক্তৃতাটা দিলেন, যেখানে উনি শেষ করেছেন, আমি যদি সেখান থেকে শুরু করি, আমি আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার পর থেকেই কিন্তু আমি SBS AG আমি অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে করতাম, যখন বাংলাদেশে কিন্তু অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে কেউ এটা লিখতো না। সেটা প্রায় 1987 থেকে। এবং এইরকম একজন মা পজিটিভ হলো, খুব অ্যাফ্লুয়েন্ট ক্লাস, তো তার সাথে একটু কথা বলা হলো। তো তার হাজব্যান্ডকে আমি বললাম যে কি কি হতে পারে। তখন উনি এসে বলছেন, আমি তো সব পড়েছি, আমি এটা ইন্টারনেট থেকে পড়েছি, এবং একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম, উনি আমাকে বললেন আপনাকে সারা জীবন কন্ডম ব্যবহার করতে হবে। তখন হাজব্যান্ড পজিটিভ, হাজব্যান্ড ওয়াইফ পজিটিভ, হাজব্যান্ড নেগেটিভ, বলে আপা এটা কি সম্ভব? তারপর ওয়াইফ আমাকে একদিন এসে কেঁদে কেঁদে বলছেন, আমার কি হয়েছে, আমাকে সবাই আলাদা এক ঘরে রেখে দিয়েছে, আমার কাছে কেউ আসে না, আমাকে খাবার এগিয়ে দেয় দূর থেকে, আমার কি হয়েছে, আপনি কি আমার খুঁজে বের করলেন? তখন আমি দেখলাম যে আমার এদেরকে আরো বেশি করে কাউন্সেলিং করতে হবে, যেটা স্যার করেছেন,
আমি ওনাদেরকে বললাম আপনার বাচ্চার ভিতরে যাতে না যায় আপনাকে দুটো জিনিস আনতে। উনি বলেন আপনি আমাকে যা বলবেন আমি দুনিয়ার যেখানে থাকে আমি নিয়ে আসবো। তখন তারা ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং এই ভ্যাকসিনও তখন এরকমভাবে পাওয়া যেত না, তারা সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে আসলেন। নিয়ে এসে তারপর যখন ডেলিভারি হবে, নর্মাল ডেলিভারি হয়েছিল, আমি আমার সাথে যে নার্স আছেন তাদেরকে বলেছি যে ডেলিভারির সাথে সাথে তুমি কর্ডটা কেটে দিবে। আমাদের কিন্তু নিয়ম ডেলিভারির পরে আমরা 1 মিনিট পরে কর্ড ক্ল্যাম্প করি, কিন্তু এখানে আমরা সাথে সাথে কাটবো কেন? যাতে ভাইরাসটা ওই সময় বেশি ট্রান্সমিট হয় যাতে না হয়। এবং 2 হাতে আমি 2টো সিরিঞ্জে, একটাতে ভ্যাকসিন একটাতে ইমিউনোগ্লোবিন রেডি করে রেখেছি এবং ওদেরকে বলছি হওয়ার সাথে সাথে একজন এটা করবে আর 2জন 2 ডেল্টয়েডে দিয়ে দিবে, ব্যাস, দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। এবং ওই যে স্যার যেটা বললেন ইমিউনোগ্লোবুলিন যেটা দিলাম তার মধ্যে যদি কিছু ভাইরাস এসে থাকে ওটা ডিস্ট্রয় করে দিবে। আর যেটা ভ্যাকসিন আমরা দিলাম সেইটা আবার 2 মাস পরে একটা বা 1 মাস পরে যে শিডিউল আছে 2টো বা 3টা দিয়ে দেয়, তাহলে দিস বেবি ইজ প্রোটেক্টেড। এবং স্যার যেটা বললেন যে ওই বেবি নেগেটিভই হবে। তো এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার মনে হয় স্যার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তখন যে চিকিৎসাটা ছিল যে শুধু ভিটামিন সি ইনফিউশন এই ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হতো মিডফোর্ডামিন ছিল। তো তখন থেকেই আমার একটা হেপাটাইটিস প্রেগনেন্সি যে একটা সিরিয়াস ম্যাটার এবং এখন পর্যন্ত সিরিয়াস ম্যাটার, কারণ ম্যাটার্নাল ডেথ যে কারণে ইনডাইরেক্ট কজ অফ ম্যাটার্নাল ডেথের মধ্যে হেপাটাইটিস ইন প্রেগনেন্সি হাই। তাহলে এখানে আমার বি নিয়ে যদিও কথা, কিন্তু এদের কথা তো স্যাররাও বলেছেন যে সব কিছুতে আমাদের হ্যান্ড হাইজিন এবং ফিকো ওরাল রুটে যাতে না যায় সেইগুলো যে প্রোটেকশনের কথা এগুলো বলে দিলেন, সেগুলো আমাদের নিতে হবে। আর ভ্যাকসিন পাওয়া যায় যেটা হলো বির জন্য এবং এর জন্য স্যার আছে না, এর জন্য পাওয়া যায়। আচ্ছা, এখন তার মানে কিন্তু আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের এইটাও বলতে হবে, খালি বির কথা চিন্তা করলে হবে না। মারা যায় বেশি কোনটাতে? প্রেগনেন্সিতে কোনটা হলে বেশি মারা যায়? 1 নম্বরটা ই 5 নম্বরে আমরা যদি আনি ইটাতে বেশি মারা যায়। আর স্যাররা যেটা বলেছেন যে বিসি এটা কি হয়, ক্রনিক বেশি হয়ে যায় এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে যেটা বাচ্চার মধ্যে চলে যায়। তাহলে আমাদের কাজটা কি? স্যার একটা কথা বলছেন, তুমি কি নিজেকে প্রোটেক্ট করেছো? আমি একটু যদি তোমাদের বলি, তোমরা একটু হাত উঠাবে কয়জন হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নিয়েছো? তোমাদের হাত ওঠেনি কেন? ভেরি গুড। শোনেন, আমি বলি ইমিডিয়েটলি ওদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এটা আমি মনে করি যে ইটস আওয়ার ডিউটি, তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে হবে। এবং আমি আমার জীবনে যেটা করেছি যে আমাদের ওয়ার্ড এন্ডিং হলে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করতাম, গিফট দিতাম, এরকম আমাদের ওয়ার্ডে সব স্টুডেন্টদের যারা ডাক্তার তাদের দিতাম। আমি তখন কিন্তু এটার দাম বেশ বেশি ছিল, 450 টাকা করে এক একটা ভ্যাকসিন কিনতে হতো। সেই সময় 450 অনেক দাম ছিল। আমি ওদেরকে বলতাম আমার গিফট হলো এই ভ্যাকসিন, তোমাদেরকে আমি ফার্স্ট ডোজ দিয়ে দিব, তারপর কে কোথায় যাবে জানি না, বাকি ডোজগুলো কন্টিনিউ করবে। এইটাই আমার গিফট ছিল। তার কারণ আমি এমনভাবে এটার সাথে আমি মিশে গেছি যে আমার মনে হয়েছে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট গিফট ফর মাই ডক্টর জুনিয়র্স অ্যান্ড অলসো মাই নার্সেস মিডওয়াইফস। তো এইটা একটা আমাদের দায়িত্ব 1 নম্বর। আচ্ছা, এখন কথা হলো যে অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে আমাদের সিলের মধ্যে HBSAG লেখা, ওটা আমরা কখনো যাতে মিস না করি। তাহলে আমাদের কেয়ারের মধ্যে স্যাররা যেটা বলছেন যেগুলো আছে, এখন তো আমার কাছে মনে হয় যে আমি এখানে এসে না আসলে ভুল করতাম। অনেক কিছু স্যারদের কাছ থেকে শিখেছি এবং ওনারা এত সুন্দর সুন্দর কাজ করেছেন, অনেক পোস্টার করেছেন। এবং স্যারকে আমি বলবো যে স্যার যে পোস্টারটা আপনারা বানিয়েছেন সেইটা যদি আমাদেরকে আমাদের সংস্থাকে দেন, OGSB কে দেন, আমরা যেখানে যেখানে আমরা যাই এটা আমরা দিয়ে
আমি খুবই খুশি হয়েছি এবং তোমাদেরকে দেখলে আমার সবসময় ভালো লাগে, নিজের আপনজন মনে হয় এবং এবং তোমাদের মাধ্যমেই এই বাংলাদেশকে আমরা হেপাটাইটিস মুক্ত করার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ সকলকে। Now I would like to request Faridah Luyiga, Advocacy Lead ICM, to say something about today's program. Thank you very much. Good morning and assalamu alaikum. Once again, I'm the advocacy lead at the International Confederation of Midwives. I'm Luyiga Faridah Mwanje. I know there are several Faridahs in Bangladesh. There's Faridah Begum that many of you know very well about. Yes, it's a pleasure meeting you all, and I'm glad to be here to be speaking about issues that concern midwives and midwifery. ICM is a global body. It's a global voice for midwives. We support midwives and their associations. We represent midwives and also work with the midwives associations to see how they can engage different stakeholders in country to raise the voice of midwives and to ensure that every woman has access to midwifery care for herself and her newborn. We know that midwives can nurture relationships with women, and this can lead to improving maternal health outcomes. And we also believe, or you will agree with me, that midwives deliver more than babies, right? Right? And the State of the World's Midwifery Report showed us that midwives can provide 90% of the sexual reproductive health care, but they account for only less than 10% of the global workforce. We know that midwives have a role to play in prevention of hepatitis B, but we also know that they are working in insufficient numbers, right? We know that they are also overwhelmed. So as advocates, as ICM, working with the Midwives Associations and working with other stakeholders like the National Liver Foundation in Bangladesh, we can work together to ensure that midwives are available at the health facilities, to ensure that they are deployed to provide the health services, right? Yesterday we completed a smart advocacy training. And as part of this training, we want to create this community. We want to create a coalition, a network that is going to drive issues for midwives and midwifery. And we are going to partner with organizations like the National Liver Foundation and so many others who are driving change for midwives and midwifery. Okay? We know that midwives also, struggle with recognition. We want to go to the communities. We want to engage the different stakeholders at the sub-national level, at the national level, to appreciate midwifery and the broader role that midwives play. We want to promote midwives and midwifery. We want the community to understand that midwives are available at the health facilities so they can come to receive the services. So we need to work together to ensure that this recognition is, trickles down from the community level and also, the national level. Okay? So BMS is the umbrella association for midwives in Bangladesh, and ICM supports midwives. So we want to see that, for any issues, midwives and midwifery, please come to BMS. BMS is ready to support as much as possible. So thank you so much for involving us in this, and we look forward to continuing to work with you. Thank you. And now I request our special guest, Anna Ugglas, to say something about our program. Dhanyabad. Thank you very much. Assalamu alaikum. Good morning to everyone, distinguished guests, chief guests, and my colleagues and my friends. Bangladesh has a very important place in my heart. I've lived there for 3 years, and I was very happy to hear the past president of OBGYN Society to talk about the midwifery curriculum that we developed back in 2013. And hepatitis B and the prevention of hepatitis was indeed included in that curriculum. So thank you very much for bringing that up. It is a huge pleasure to be back in Bangladesh and to see the development of the midwifery profession. It's astonishing, and I have to say that is something that is recognized throughout the world. And to be invited by the Liver Foundation of Bangladesh as a International Confederation of Midwives
as BMS and with all these midwives and midwife students in the room, it really tells a story of how the professions can work together. So thank you very, very much for including the midwifery profession alongside with the obstetrician and gynecologist, alongside with partners such as UNFPA and Mary Stopes and yourself. It is a huge privilege that Bangladesh has come thus far. The presentations that we have heard has been very informative and fruitful. Now, midwifery and midwives means with women. And this is exactly what you have been talking about. Midwives and other healthcare professionals, such as doctors, nurses, and TBAs, work with women. The midwifery profession is specifically educated towards a competence with women. So hence, the invitation for midwives in this very important work with hepatitis is so important. Now, when I read the paper that was shared and read the recommendations to include midwives and what the midwives can do for women, it totally spoke to my midwife heart. The advocacy work, just as Faridah, my colleague, shared, could be strengthened even more with the collaboration with BMS. And as Faridah just shared, the BMS Executive Committee has just undertaken a brilliant advocacy workshop. So bringing them in to the table and work with them to reach out to the over 9,000 existing midwives in Bangladesh today, not all of them deployed, but they will be, for them to bring out the message on hepatitis to the women and to the women, the families of the pregnant women. The collaboration between OBSG, the BMS, the Liver Foundation, UNFPA, and others is pivotal. And this is a very, very good example of that. Now, we are talking about prevention. And prevention, according to the definition, is the action of stopping something from happening or arising. The most dangerous day in our lives is the day of birth, when you're born and when you give life. Midwives and obstetricians and gynecologists play a vital role with the knowledge on hepatitis B and C and to stop transmission during that specific day, the most dangerous day. So this is a huge important role and work that is being shared today and with the Liver Foundation. Midwifery practice goes beyond the day of birth. So even more important that you as midwives speak to the mothers, advocate for the mothers and her family, not to forget her family, and the communities as well. There are consequences that we have heard in the presentations of having a transmission of hepatitis B or C. And those consequences have consequences for the individual woman and her family, as we heard the beautiful story by Professor Mohammed Ali, but also for the family as such, not only in pain and not being able to work or function as a family, but also financial consequences, which also then have in that the third consequence is the society consequence of infected individuals, and specifically pregnant mothers and their families. And having children being infected at birth has also very severe complications for the development of Bangladesh. So therefore, prevention is a difficult action to do because you're actually preventing something from happening. It's difficult to see the result of prevention, but it's the absolutely best investment you can do. Prevention is pivotal for the development of this country. Midwives are there to help prevent maternal death, maternal morbidity, and neonatal death and neonatal morbidity. And together with collaborations with Liver Foundation, with the OBSG,
together with BMS, UNFPA, Mary Stopes, and others, you are together preventing very severe happenings and also helping the country to grow. I would like to congratulate everyone for being here, and I'm so thrilled to see wonderful midwives and wonderful midwife students in pink. I was in pink yesterday. And I wish you all the very best of luck. From ICM, we thank you humbly for inviting us, and we hope to be back to follow up the good work that you are doing. Thank you very much. Donabad. Now I'd like to request our chief guest, Professor Dr. MD Nazmul Islam sir, Director, Disease Control and Line Director, Communicable Disease Control, CDC, DGHS. আসসালামু আলাইকুম। ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশনের প্রাণপুরুষ অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ওজিএসবির পাস্ট প্রেসিডেন্ট প্রফেসর সামিনা চৌধুরী, প্রফেসর সালেহা বেগম, অ্যানা, ফরিদা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যারা আজকে এখানে বসে আছেন মিডওয়াইফারি সোসাইটির তরুণ সদস্যরা, একেবারে নবীন আন করা প্রথম বর্ষের ছাত্রীরা, আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই যে একটি বড় কাজের সঙ্গে আপনারা নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন। হেপাটাইটিস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, খুব চমৎকার প্রেজেন্টেশন হয়েছে। Faridah and Anna, you will excuse me for speaking in Bangla because all my colleagues and friends are here. They'll be very much comfortable with Bangla. So please forgive me for speaking in native Bangla, but I believe the vibe of the meeting, vibe of the workshop is very much clear to you because we are on the same boat. আজকে আমরা এখানে যারা দাঁড়িয়েছি, আমরা যখন কথা বলছি তখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অসুখে, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। সম্প্রতি আমরা কোভিডের প্যান্ডেমিকের সময় আমরা দেখেছি অনাকাঙ্ক্ষিত অসংখ্য মৃত্যু। ডেঙ্গু একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে 120টিরও বেশি দেশে এই পৃথিবীতে। বাংলাদেশও কিন্তু গ্লোবাল ভিলেজের ছোট্ট একটি অংশ, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেও আমরা দেখছি প্রতিদিন ডাবল ডিজিট মৃত্যু, 4 ডিজিটের রোগীর সংখ্যা। এটি হচ্ছে সরকারি হাসপাতালগুলোতে যারা আসছেন, যাদেরকে আপনারা দেখছেন, আমরা দেখছি তাদের সংখ্যা। কিন্তু কমিউনিটিতে আপনি যখন যাবেন তখন আপনি দেখবেন যে এই সংখ্যাটা কমপক্ষে 4 গুণ 5 গুণ বেশি হবে। বরফের একটা চাকা যখন পানিতে নিমজ্জিত থাকে, আমরা নিচের অংশটা কিন্তু আসলে দেখি না, আমরা উপরের অংশটা দেখি, সেটিকে দেখি আমরা ধারণা করবার চেষ্টা করি তার গভীরতা, তার ব্যাপকতা। কাজেই আমরা এইখানে যখন কথা বলছি, আমরা যখন ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস নিয়ে সামগ্রিকভাবে কথা বলছি এবং বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি হ্যাপাটাইটিস বি এবং সিকে, ইকুয়ালি কিন্তু বাকি 3টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটিও কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা। আমরা যখন এখানে কথা বলছি তখন প্রতি মিনিটে কমপক্ষে 2 জন মানুষ পৃথিবীতে মারা যাচ্ছেন এবং সেই 2 জন মানুষের কেউ না কেউ কিন্তু বাংলাদেশেও মারা যাচ্ছেন। কাজে আপনি যদি ব্যাপকতার কথা চিন্তা করেন, আপনি যদি পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্সের কথা চিন্তা করেন, আপনি যদি প্রিয়জন হারানোর বেদনার কথা চিন্তা করেন, তাহলে কিন্তু হেপাটাইটিস খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যেইটিকে একেবারে গোড়া থেকে হয় নির্মূল করা সম্ভব, না হয় প্রতিরোধ করা সম্ভব, অথবা দুর্ভাগ্যবশত যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যে মিথস্ক্রিয়া, সমাজের অংশ হিসেবে তাদের যে কন্ট্রিবিউশন, সেইটিকে নিশ্চিত করার কাজটি কিন্তু খুব সহজভাবেই করা সম্ভব। এতক্ষণ পর্যন্ত সম্মানিত আলোচকরা যে আলোচনাগুলো করেছেন সেখান থেকে কিন্তু এটি খুব স্পষ্ট যে এটি প্রিভেন্টেবল, ক্ষেত্র বিশেষে কিউরেবল, ক্ষেত্র বিশেষে এটিকে একেবারে কমিউনিটির কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব যদি আমরা সকলে মিলে নিজ নিজ যে দায়িত্বের জায়গাগুলো রয়েছে, আমরা যে যেখানে কাজ করি সেইখানে যদি একটু খেয়াল করি, একটু সহানুভূতির সঙ্গে যদি বিবেচনা করি, এবং আমি যেটি বিশ্বাস করছি সেটি আমার কাছে যিনি এসেছেন, একজন মা যিনি পরিকল্পনা করছেন সন্তান ধারণ করবেন, অথবা প্রসব পূর্ব ফলো আপে বা চেক আপে এসেছেন, অথবা প্রসবকালীন সময় এসেছেন, অথবা প্রসবের পরবর্তী সময়টিতেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, সেই মাকে যদি আমি বিশ্বাস করাতে পারি, সেই মা যদি আমার সঙ্গে অংশীজন হয়ে যান, তাহলে কিন্তু এত বড় একটা জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যেটি 2030 সালের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সময় বেঁধে দিয়েছে,
এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আমাকে এই হেপাটাইটিসের যেই প্রেভেলেন্স আছে, যে সংখ্যা আছে, সেটিকে একেবারে নির্দিষ্ট সীমারেখার নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এবং সেই কাজটিতে আমরা যদি সকলে একসঙ্গে কাজ করি তাহলে কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশে পৌঁছে যাবে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পেশা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রাত্যহিক গৃহকর্মে যিনি আমাদের সহায়তা করেন তাকে ছাড়া কিন্তু আমরা অচল। যে যানবাহনে করে আমরা কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে যাই, সেই যানবাহনগুলো যদি রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মতন করা না হয় আমরা কিন্তু যেতে পারবো না। যিনি চালাচ্ছেন, চালক, তিনি যদি সুস্থ না থাকেন, তিনি যদি যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং গুরুত্ব দিয়ে সেই কাজটি না করেন, তাহলে গন্তব্যে কিন্তু আমরা নাও পৌঁছাতে পারি। প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অথবা ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার, আমরা যাই বলি না কেন, সার্বজনীন যে স্বাস্থ্য, সেইটি যদি নিশ্চিত করতে হয়, সেইটি এককভাবে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অথবা চিকিৎসক অথবা নার্স এককভাবে কেউ সেটি অর্জন করতে পারবেন না। এটি একটি দলগত কাজ, একটি টিম ওয়ার্ক। এই টিমে কিন্তু একেবারে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে পনাটি রয়েছে, আমাদের স্বাস্থ্য যে সুবিধাগুলো রয়েছে, যে ফ্যাসিলিটিগুলো রয়েছে, একেবারে প্রবেশের মুখে যিনি পাহারা দিচ্ছেন আমাদের হয়ে, যিনি টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটছেন, যিনি পথ দেখাচ্ছেন, যিনি সহায়তা করছেন, একজন চিকিৎসক যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, প্রশাসন যিনি চালাচ্ছেন, প্রত্যেকের কিন্তু নির্ধারিত ভূমিকা আছে। সকলে মিলে আমরা যখন একসঙ্গে হারমোনি রেখে আমরা কাজ করি, তখন শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি একটি শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে যায়। সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো যখন যথাযথভাবে কাজ করে, তখন একটি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশ্বমানের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, অথবা তাকেই মানদণ্ড ধরে অন্যরা তার মতন করে কাজ করতে শুরু করে। কাজেই বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর 5 দশকেরও বেশি সময় স্বাস্থ্য খাতে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবাকে পৌঁছে দেবার জন্য একেবারে সেই টারশিয়ারি, সেকেন্ডারি, প্রাইমারি লেভেলে আসতে আসতে এখন কিন্তু কমিউনিটি ক্লিনিক নামে একটি বিশেষ ব্যবস্থার এখানে উদ্ভাবন হয়েছে, সেটি জনপ্রিয় হয়েছে, এবং তার মধ্য দিয়ে একেবারে তৃণমূলে যারা থাকেন, প্রান্তিক যে জনগোষ্ঠী, তাদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। আমাদের মায়েরা, আমাদের বোনেরা, এই জনগোষ্ঠী যাদের জন্য এত স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে, প্রায় 50% বা খানিকটা বেশি। এই 50%কে গুরুত্ব না দিয়ে, এই 50%-এর স্বাস্থ্যর উন্নয়ন না করে, পুষ্টির উন্নয়ন না করে, আমরা কিন্তু মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন করতে পারিনি। এসডিজির যে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যেটি আমাদের অর্জন করতেই হবে 2030-এর মধ্যে, সেইটিও কিন্তু অর্জন হবে না যদি এত কিছু অর্জন করতে হয়। আপনারা কিন্তু ইতিমধ্যে দেখেছেন যে বাংলাদেশে কিন্তু নিউনেটাল টেটানাস মুক্ত হয়ে গেছে, মাতৃমৃত্যুর হার কিন্তু কমে এসেছে, শিশু মৃত্যুর হার কমে এসেছে। ইপিআইতে আমরা 100% কাছাকাছি কিন্তু আমরা বাচ্চাদের টিকা দিচ্ছি। এমনকি এই যে হেপাটাইটিস বি, যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই আলোচনার সূত্রপাত, এই হেপাটাইটিস বি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছিল যে 5 বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের প্রেভিলেন্স 1% কম হতে হবে। সেটি বাংলাদেশকে অর্জন করতে হবে এই 2020 সালের মধ্যে। সেটি কিন্তু বাংলাদেশ 2019 সালে অর্জন করেছে। এটি আমাদের ইপিআই কর্মসূচির সাফল্য, এটি আমাদের সকলের সাফল্য। সেই সাফল্যের কিন্তু আপনারা অংশীদার। এই যে অর্জনগুলো, ছোট্ট ছোট্ট অর্জন, কিন্তু যখন আমরা একসঙ্গে করি তখন আমরা দেখি যে এই অর্জনগুলো বিশ্ব মানচিত্রে, ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ, 170 মিলিয়ন মানুষ এখানে আমরা বসবাস করি, কিন্তু আমাদেরকে যখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিবেচনা করা হয়, আমাদের খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। যে কারণেই কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ভ্যাকসিন হিরোর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এর সমস্ত কিছু অর্জন কিন্তু হয়েছে স্বাস্থ্য খাত থেকে। স্বাস্থ্য খাতে মিডওয়াইফসরা অতি অত্যাবশ্যকীয় একটি অংশ, যাদেরকে বাদ দিয়ে এই স্বাস্থ্য খাতে আমরা যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্ধারণ করেছি, দেশীয় যে ইন্ডিকেটরগুলো আছে, আন্তর্জাতিক যে মানদণ্ড আছে, তার কোনোটিতেই পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে চাই, বিশ্বমানে পৌঁছে যেতে চাই, আমরা মায়েদের জীবনমান উন্নত করতে চাই। আমরা নবজাতক যেটি পৃথিবীতে এসেছে, যার হেপাটাইটিসে সংক্রমিত হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে, তাকে আমরা রক্ষা করতে চাই। এই যে এত চাওয়া, এত আকাঙ্ক্ষা, এত প্রত্যাশা, সেগুলো পূরণ করতে হলে আমাদের নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে হবে, প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করতে হবে,
বিশ্বমানে পৌঁছাতে হলে বেসিক লার্নিংয়ের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার যে দরজাটি তৈরি করে দিয়েছে সরকার, তার শতভাগ ব্যবহার করতে হবে। বিএসসি নার্সিংয়ের মতন বিএসসি মিডওয়াইফারি কিন্তু সরকার শুরু করে দিয়েছেন। এটি তখনই সফল হবে যখন এখানে ব্যাপক প্রতিযোগিতা হবে, ব্যাপক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সেরা সেরা মিডওয়াইফরা সেখানে আসবেন। যখনই আপনারা বিএসসিতে আপনাদের দক্ষতার যোগ্যতার সর্বোচ্চ নিদর্শনটি আপনারা দেখাতে পারবেন, তখন সেখানে কিন্তু মাস্টার্সের প্রশ্ন আসবে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের প্রশ্ন আসবে, পিএইচডির প্রশ্ন আসবে। ইন সার্ভিস ট্রেনিংগুলো কিন্তু তখন আরও বেশি সংখ্যায় এবং গুণগত মানে বাড়বে। ওই জায়গাটিতে যদি আপনারা সকলে মিলে কাজ করেন, সরকারের যে উদ্যোগগুলো আছে সেই উদ্যোগগুলো সত্যিকার অর্থে তখন সফলতা পাবে। একজন মিডওয়াইফের কাছে একজন মা কিন্তু প্রসবের আগে আসেন, কতগুলো নির্দিষ্ট পরীক্ষার কথা মাকে বলতে হয়, কতগুলো নির্দিষ্ট পরামর্শ মাকে দিতে হয়। অনেকগুলো পরামর্শের মাঝখানে এই হেপাটাইটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল টিকা নিতে বলাই কিন্তু শেষ কথা নয়। এর পাশাপাশি আপনারা যদি ওয়াটার স্যানিটেশন এবং হাইজিনকে ভুলে যান, তাহলে কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে হেপাটাইটিসের বিরুদ্ধে আমাদের যে লড়াই, হেপাটাইটিসের বিরুদ্ধে আমাদের যে চলমান যে প্রচেষ্টা। কারণ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি যদি পাওয়া যায় এবং সেই জায়গাটিকে যদি শতভাগ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে কিন্তু এ এবং ইকে আপনি রুখে দিতে পারেন শুরুতেই। ব্যক্তিগত যে সুরক্ষার বিষয়টি রয়েছে, মোহাম্মদ আলী স্যার বলেছেন, ম্যাডাম বলেছেন, স্যার বলেছেন, আনিস স্যার বলেছেন, ব্যক্তিগত সুরক্ষাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিজের নিরাপত্তা, আপনার নিজের সুরক্ষা, তার সঙ্গে কিন্তু আপনার পরিবার, সন্তান সকলেই জড়িত। অন্য পাশে আপনার ব্যক্তিগত সুরক্ষার সঙ্গে কিন্তু রোগী এবং যে অনাগত ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সেই সন্তানটিও জড়িত। কাজে আপনাদের যে দায়িত্বের যে জায়গাটি, দায়বদ্ধতার যে জায়গাটি, এটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্ক্রিনিং নিজের জন্য করতে হবে, পরোক্ষভাবে সেটি কিন্তু পরিবারকে নিরাপদ রাখছে, পরোক্ষভাবে সেটি কিন্তু অনাগত যে শিশু তাকে নিরাপদ রাখছে, তার মাকে নিরাপদ রাখছে। এবং জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যে বিষয়টি এখানে এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি কাজ করতে গেলে ভুল হয়, কাজ করতে গেলে কোনো কোনো কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কিন্তু কিছু কিছু পেশা আছে, কিছু কিছু পেশার কিছু দায়িত্ব আছে যেখানে অল অর নান ল, অসম্পূর্ণ বলে কিছু নেই। স্টেরিলাইজেশন শতভাগ অর্জন করতেই হবে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা এখানে শতভাগ অর্জন করতেই হবে, মায়েদের সুরক্ষার বিষয়টি এখানে শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। কাজে আপনারা দেখেন আপনারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালন করছেন। তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনারা জাতিকে, আগামী প্রজন্মকেও কিন্তু নিরাপদ রাখবার এই কাজটি করছেন। পাবলিক হেলথে একটি কথা আছে যে $1 যদি ইনভেস্ট করা যায় তাহলে $14 পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের সেভ হয়ে যায়। প্রমাণ হচ্ছে ইপিআই কর্মসূচি, প্রমাণ হচ্ছে অ্যান্টিনেটাল যে কর্মসূচিগুলো আমরা করি সেগুলো। কাজেই ছোট্ট একটি দেশে 170 মিলিয়ন মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা, সেই আশা আকাঙ্ক্ষাকে যদি পূরণ করতে হয় তাহলে যার যার জায়গায় আমরা যে যেখানে কাজ করি আমাদের শতভাগ উজাড় করে দিতে হবে। শুধু শতভাগ উজাড় করে দিলেই হবে না, এই কাজে সহকর্মীদেরকে সহযাত্রী করতে হবে। একা একা যদি মোহাম্মদ আলী স্যার তার এই চেষ্টাটি চালিয়ে যেতে থাকেন তাহলে কিন্তু 64 জেলায় পৌঁছে যাওয়া মোটেও সহজ কাজ নয়, কয়েকটি জীবনেও সেটি অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু সহযাত্রী হিসেবে যদি ওজিএসবি পাশে থাকে, সোসাইটি অফ সার্জনস পাশে থাকে, মেডিসিন সোসাইটি যদি পাশে থাকে, পিডিয়াট্রিক সোসাইটি যদি পাশে থাকে, রাষ্ট্র যদি পাশে থাকে, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা আছেন তারা যদি পাশে থাকে, আপনারা যারা মাঠে কাজ করেন তৃণমূলে, আপনারা যদি বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাসের জায়গা থেকে পাশে থাকেন, তাহলে এই অভিযাত্রাটি কিন্তু খুব সহজ, খুব সহজ। কারণ এর জন্য বাড়তি কোনো ব্যয় প্রয়োজন হয় না, এর জন্য বাড়তি কোনো ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন হয় না। কেবল মুখের কথা একটু মনে করিয়ে দেয়া এবং নিশ্চিত করা আপনি যাকে বলেছেন, যাদের জন্য বলেছেন তারা এটি বিশ্বাস করেছেন, এটি গ্রহণ করেছেন, তার সঙ্গে যারা এসেছেন তার পরিবারের সদস্যরা তারাও এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করেছেন, নিজেকে নিরাপদ রাখবার কাজে অংশ নিচ্ছেন। আর আমাদের ছোট শিশুরা যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, ইপিআই কর্মসূচিতে যাদের টিকা দেয়া হচ্ছে, একটি ডোজও যেন তাদের বেলায় মিসিং না হয়, একটি ডোজও যেন তারা কোনো অবস্থাতেই স্কিপ করে না যান। তাহলেই সুস্থ জাতি, সুস্থ মানুষ তৈরি হবে। সুস্থ মানুষ যখন তৈরি হবে, মেধাবী মানুষরা তাদের মাঝ থেকেই বেরিয়ে আসবে। এবং যেই সোনার বাংলার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখতেন, আমরা 2041-এ যে বাংলাদেশ দেখতে চাই,
যে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই বিশ্ব মানচিত্রে স্বমহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেই বাংলাদেশ গড়বার কাজে আপনাদের অংশগ্রহণটি হবে সত্যিকার অর্থেই প্রশংসার যোগ্য, এবং আমরা সেটি বিশ্বাস করি। আমরা যদি সকলে মিলে কাজ করি, আমরা যদি বিশ্বাস করি ইয়েস আই ক্যান ডু ইট, উই ক্যান ডু ইট, এই বিশ্বাসের জায়গাটি যদি আমরা একেবারে স্থির রেখে বাকি সকলকে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করি, তাহলে সত্যিকার অর্থেই হেপাটাইটিসকে আমরা বশ মানাতে পারবো, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো। তার পাশাপাশি দেশের যে অর্থনীতির যে অগ্রযাত্রা, জীবনমানের যে উন্নয়ন, সেটিকে আমরা ধরে রাখতে পারবো। মনে রাখবেন, ছোট্ট দেশে কিন্তু 1 মিলিয়নেরও বেশি এফডিএমএন আছেন, ফোর্সফুলি ডিসপ্লেসড মিয়ানমার ন্যাশনালস, যাদেরকে আমরা রোহিঙ্গা বলি। তারা কিন্তু একটি বাস্তবতা, এবং এই বাস্তবতাতে তারা কিন্তু নানানভাবে বৈধ অবৈধভাবে কিন্তু তারা আমাদের হোস্ট কমিউনিটির সঙ্গে তাদের মেলামেশা হচ্ছে, ইন্টারাকশন হচ্ছে। কাজেই তারা যেমন ঝুঁকিতে আছেন, আমরাও ঝুঁকিতে আছি। কাজেই সকলের নিরাপত্তার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। একটি মানুষও যদি নিরাপদ না থাকেন, তাহলে বাংলাদেশের বাকি সকল মানুষ নিরাপদ নন। বাংলাদেশের মানুষরা যদি নিরাপদ না থাকেন, তাহলে এই পৃথিবীতে 6-7 বিলিয়ন যে মানুষ আছেন এই গ্লোবাল ভিলেজে, তারাও কিন্তু নিরাপদ থাকবেন না। কাজেই আমাদের মাঝে আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা, বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং ভাবের আদান প্রদান, তথ্যের আদান প্রদান এবং সেগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার আমাদেরই করতে হবে। সেটি বাংলাদেশের দেশীয় বাস্তবতায় করতে হবে, এবং সেই কাজে আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন, একই পথে যদি আপনারা হাঁটেন, ওয়াদা করেন যে আজ যা শুনলাম সেটি শুনবার জন্য শুনিনি, সেটি ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে এবং আমার প্রতিবেশীদের জীবনেও আমি ছড়িয়ে দেব, তাহলেই আজকের আয়োজনটি আমি মনে করব যে সফল হয়েছে। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি, মঙ্গল কামনা করি, এবং আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে মিডওয়াইফারি যে দরজাটি খুলে গেছে, যে জানলাটি খুলে গেছে, এইটি বাংলাদেশের মায়েদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে, পুষ্টির উন্নয়নে, শিশু মৃত্যু কমিয়ে আনতে, মাতৃমৃত্যু কমিয়ে আনতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এবং হেপাটাইটিসের যে লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি 3.3-এ বলা আছে, সেটিও আমরা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হিসেবে আপনারাও কাজ করবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you very much, everyone. We are just end of today's program. We'd like to thank everyone, especially those who participate on this workshop, and also our delegates from ICM and OGSB and Bangladesh Midwifery Society. So actually we learned many things, but what I want to say, this is I think the beginning of a new thing. So we want everyone on board with us, the ICM, the OGSB and the CDC and everyone. I think it is definitely possible to reach to all the mothers of our rural Bangladesh. So I believe we will work together in future, and after this program it will be a beginning and we work together in the futures. So we just want to have a photo session here to actually remember our today's program.